मदन जड़े ऑटो ड्राइवर थिले एवं से एहाकु चढ़ई निजर जीविका निर्वाह करुथिले। गोटे दिन से ऑटो जगे गोटे स्थान को जाउथिले। हठात ट्रैफिक पुलिस तांको अटकई कहिले जे तुमे ट्रैफिक नियम उल्लंघन करिछ, तुमको जोरिमाना देबाकु पड़िबो। मदन आश्चर्य होई पचारले जे मु केउ नियम भांगिछि। पुलिस कर्मचारी माने उत्तर देले जे जोरिमाना दियो, नचेत आम सहित पुलिस स्टेशन को आस। पुलिस स्टेशन नाम शुणी मदन आशार किरण देखिले। से कहले जे मु जोरिमाना देबी नहीं, मते पुलिस स्टेशन को नहीं जाओ। तांको स्त्री कविता 2 दिन हेब सही थाना रे नियुक्ति हेइथिले। ऑटो चलई से तांको स्त्री को पाठ पढ़ाइथिले। तांकर विश्वास थिला जे कविता इन्स्पेक्टर होई परिबे। तांकर विश्वास थिला जे कविता तांको सहाय्य करिवे एवं पुलिस कर्मचारी मानक पचारिबे जे से केउ नियम भांगिछंती। थाना रे पहुंचबा परे मदन को एक चेयर रे बसई दियागला। सही समय इन्स्पेक्टर कविता फोन रे काहाकू गाली देउथिले, मो नामर फायदा उठाओ नहीं, मु कठिन परिश्रम करी एही स्थान हासिल करिछि। भविष्यत रे मोठारु एपरी आशा कर नहीं। एहा परे से बाहर को आसी कनेस्टेबल को पचारले जे तांको काहेकि धरागला। कनेस्टेबल जनक उत्तर देले जे से ट्रैफिक नियम भांगिछंती एवं जोरिमाना देबाकू मना करछंती। मदन लुहभरा आखिरे कविता को देखिबाकू लागिले, किंतु कविता कठोर स्वर रे कहिले जे जदि से जोरिमाना न दियंती तेबे तांको ऑटो को जबत कर एवं तांको एठारु विदा कर। मदन एहा सुनी आश्चर्य होई गले। से जे ऑटो रिक्सा रु रोजगार करी कविता को पाठ पढ़ई इन्स्पेक्टर करथिले, से आज तांको जीविका छड़ई नैथिला। कविता कनेस्टेबल को कहिले तांको एठारु बाहर कर, ऑटोटी को जबत कर। जदि से तांको ऑटो चाहती तेबे से आसंता काली कोर्ट रो एहाको मुक्त करिवे। मदन आखिरे लुह थिला। से दुखर सह घर आड़ को चलिबाकू लागिला। घरे पहुंचबा परे मदन तांको वृद्धा मां को सब कथा जणैले। मां कविता एते बदली जाइछथि जे से मते चिन्हिबाकू मना करदेले। से मो ऑटो को मध्य जबत करि सारछंती। जेउ ऑटो चलाई मु तांको इन्स्पेक्टर करिथिली। मां दुखरे कहिले, पुओ तते मने अछि कि नहीं, विवाहर किछि दिन परे कविता कहिथिला जे से पढ़िबाकू चाहे एवं आमको तार खर्च बहन करबाकू पड़िबो। तापरे से आमको बाध्य कला एवं आमे असुविधा सते ताको पढ़िबाकू देइथिलु, किंतु आज से आमको भूली जाइछि। मदनर 6 वर्षर पुओ अधिकांश समय तांको जेजेमांको पाखरे बितौथिला, कारण तांको मां सब बेले काम रे व्यस्त रहुथिले। से तांको मां कठारु दूरे रहुथिले एवं प्रायतः जेजेमांको सह खेलुथिले एवं तांको सहित सोउथिले। कविता को एक सरकारी क्वार्टर मिलिथिला, तेणु से सेठारे रहुथिले एवं बहुत कम घर को आसुथिले। परदिन कविता अपेक्षा करिथिला जे मदन आसी ऑटो रे छाड़िबा पई आसीबो आउ कोर्ट कागज पत्र आनिबो, किंतु मदन आसले नहीं। कविता रागरे सीधा तांको स्वामी मदन को घर को गले। सेठारे से देखिले जे मदन तांको मां को चुटी रे तेल लगौथिले एवं पिलाटी निकट रे खेलुथिला। पिलाटी प्रति केही ध्यान देउ नथिले, किंतु पिलाटी खुशी थिला एवं खुशी रे खेलुथिला। कविता रागरे कहिला, तुमे एठारे आराम रे बसिछ एवं ऑटो नेबा पई आसलो नहीं। मदन किछि कहिले नहीं एवं तांको आखिरे एक अद्भुत दुख थिला। सब किछि हराइला परि से चुपचाप बसी रहिले। कविता तांको स्वामी एवं सासुको ऊपर रागिबाकू लागिले एवं कहिले जे तुमे माने पिला मानकू किपरि संभाळिबो ताहा मध्य जानि ना। पिला मानकू कोन एही परि संभाळा जाए? जदि ता सहित किछि हेइ जाए तेबे किए दायी रहिबो? मदन कविता को चाही शांत स्वर रे कहिला, तुमे कोन कहूछ? कोन आमको पिला मानकू किपरि संभाळा जाए जना नहीं? जन्मरु ए पर्यंत मो मां ताकू लालन पालन करछंती। से पिलार जत्न किपरि नेबे ताहा भल भाबरे जानती। ए विषय रे किछि न कहिले भल हेबो। मदनर कथा सुनी से रागी गले एवं कहिले, तुमे ऑटो नेबाकू काहेकि आसलो नहीं? मु सबु प्रस्तुत करी रखिथिली। मदन एक दीर्घ निश्वास नहीं कहिला, जदि तुमे एते चिंतित थिल तेबे से दिन से पुलिस स्टेशन रे कहि थांत जे मो ऑटो जबत करा जिबा उचित नुहे। तुमे जणे बड़ अधिकारी, तुमे सत्य जानी पारि थांत।
କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ୟୁନିଫର୍ମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିଲି। କବିତା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ? ତୁମେ ଲୋକମାନେ ପିଲାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ହାତ ଧରି କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପୁଅର ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ରାଗରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କେତେଦିନ ତୁମର ବକୱାସ ଶୁଣିବି? ମଦନ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏହିପରି କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ପୁଅ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲା, ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ରହିବି। ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ପୁଅର ହାତ ଟାଣି ନେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ କବିତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କବିତା ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଉପରେ ଗର୍ବ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋର କାହା ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କବିତା ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାକରାଣୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାକରାଣୀ ପିଲାଟିକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମଦନଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପିଲାଟି ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଜେଜେମା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମା ଜଣେ ଖରାପ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ପିଟନ୍ତି। ଜେଜେମା ଡରିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମମି କେଉଁ ଖରାପ କକାଙ୍କ ସହିତ ରୁହେ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ମମିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନରେ ସେ ସାରା ଦିନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇନଥାଏ ତେବେ ମମି ଏବଂ ସେହି ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ପିଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୋରରେ ହସନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେମା, ମୁଁ ଆଉ ମମି ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକରାଣୀ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ପିଲାଟିର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ମମି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜେଜେମା ଦାସୀକୁ କହିଲେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରାମରେ ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପିଲାଟି ସହିତ ବସିଛି। ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସହାୟ ଥିଲେ। ଦାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ମାଲିକିଆଣୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବ। ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଏବେ ତୁମକୁ ମମି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ତୁମକୁ ଆମ ସହିତ ନେଇଯିବୁ। ଏହା କହି ସେ ପିଲାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାସୀ ସହିତ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଜେଜେମାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟତାରୁ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜେଜେମା ମଦନକୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ବଜାରରେ ନାତିକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଅଙ୍କଲ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳି କରନ୍ତି। ମଦନ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଯେ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଦିନେ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଦନ ନିଜେ କାହାକୁ ନ କହି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କବିତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ଡୋର ବେଲ୍ ବଜେଇଲେ। କବିତା ନିଦରେ ଭିତରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। କବିତା ରାଗିକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମଦନଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ପୁଅ ଏବଂ ନାତିକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କବିତା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ।
ମଦନ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଯୁବକ କୋଠରୀର ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମଦନ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ରାଗରେ ସେ କବିତାଙ୍କୁ ଜୋର ସେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। କବିତାଙ୍କର ଗାଲ ଚାପୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ନାଲ ପଡ଼ିଗଲା। କବିତାଙ୍କର ଗାଲ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜୁ ବାଜୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ରାଗିକି କହିଲେ, ଏ ଅସଦାଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯେ ତୁମକୁ ମାରୁଛି? କବିତା ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଦରକାରୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ଶୁଣି ମଦନ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତାର ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି କହିଲେ, ପୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ମଦନ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲ। ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ କବିତାଙ୍କର ସିନିୟର ଥିଲେ। ସହିତ ତାଲିମ ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ କବିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା, ଭଲ ହେଲା ଯେ ତୁମେମାନେ ଆସି ନିଜେ ଦେଖିଲ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ମଦନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କବିତା ମଦନକୁ ଅଟକେଇ କହିଲେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କର। ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି, ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କର। ମଦନ କିଛି ନ କହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମଦନ ତାଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଠରୀରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନକୁ କିପରି ଫେରାଇ ଆଣିବେ ତାହା ଭାବୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଦନର ମା ଏକ ପୁରୁଣା ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲି ସେଥିରେ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ କାଗଜ ପାଇଲେ। ତାହା ଏକ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା। ମା ସେହି କାଗଜ ମଦନକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେଖ, ଏହା କ'ଣ? ମଦନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ଜମିର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାପରେ ମଦନ ସେହି ଜମି ବିକ୍ରୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲେ। ମଦନ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବ। ଏହାପରେ ମଦନ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏବେ ମଦନଙ୍କର ମା ଘରେ ଆଚାର ଏବଂ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କବିତାଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଦନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମଦନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ବି ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଦନଙ୍କୁ ଏସିପି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଏସିପି ହେବା ପରେ ମଦନଙ୍କ ନାମ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋବାଲା ଏସିପି ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଦନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କବିତା ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେହି ଅଧିକାରୀ କବିତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। କବିତା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ମଦନକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହ କବିତାର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଦିନେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କୁହ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହରାଇବ। ଏହି ଭୟ ସହିତ କବିତା ଚୁପଚାପ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏସିପି ସାହେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା, କବିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡକାଗଲା। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କବିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମଦନ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିପି ଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କବିତା ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ କବିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମଦନ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା କିପରି ହୋଇପାରେ। କବିତା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ମଦନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିବେ। ଦିନେ କବିତା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ମା, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଶାଶୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଆଉ ମୋତେ ମା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ତାପରେ କବିତା କହିଲେ, ମା, ମୁଁ କବିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କବିତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛ। ମୋତେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ମଦନଙ୍କର ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ। କବିତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କବିତା ନିବେଦନ କରି କୁହେ, ମା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଦୟାକରି ମଦନଙ୍କୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କବିତାଙ୍କର ଶାଶୁ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ, ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ତାହାର ପରିଣାମ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେ ତ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କବିତା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସେହି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଏ ଯାହା ସହିତ ସେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କର କିମ୍ବା ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ମଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମଦନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ମଦନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ମଦନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଖେ ତ କବିତା ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କବିତା କୁହେ, ମଦନ, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ତୁମର ପିଲା ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମଦନ କୁହେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ହଁ, ଏହି ପିଲାଟି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଏବେ ମୋର ତୁମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମଦନ ଏହା କହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କବିତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଦନ ମାସ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କବିତା ମଦନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। କବିତା ବାହାରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଲୋକଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାରଣ କବିତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଭଉଣୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କବିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେଦିନ ଇଚ୍ଛା କବିତାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହରାଇ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାଗଳ ପରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଯଦି କବିତାଙ୍କର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କବିତା ଏବଂ ମଦନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀ ଆଣିବୁ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।